Live streaming is on. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan Ba'dal Fajar hari Senin 26 Juli 2021 bertepatan dengan berapa Dzulhijjah? 16 Dzulhijjah 1442. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Raqaid Al-Akhbar As-Sahihah fi Adabi Talibil Ilmi, kumpulan hadis-hadis yang sahih yang membahas tentang adab-adab para penuntut ilmu, yang mana kajian ini kajian yang baru dan sengaja kita buka untuk para penuntut ilmu yang baru yang akan bergabung dengan kami di sini. Maka diharapkan para penuntut ilmu yang belajar di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i menuntut ilmu dengan penuh adab, bukan menuntut ilmu tetapi menjadi preman di pondok dan bergabung seperti mafia, mengumpulkan foto-foto perempuan, memacari dari tholibat ataupun santriwati, di antara mereka berpacaran. Kita tidak menginginkan santri-santri dan santriwati kita menjadi preman. Maka di sini harus belajar adab, sehingga kami memberikan kajian ini agar santri-santri dan santriwati yang datang ke ma'had belajar penuh adab. Yang hafal matan? Silahkan, fadhalu. قال المؤلف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له. من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فمن يهد الله فلا مضل له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. قال المؤلف حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabihi al-akhbar as-sahihah fi adabi talibil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak menjelaskan di pelajaran yang lalu tentang muqaddimah karena muqaddimah ini ma'rufah dan telah kita syarah di dalam berbagai kitab al-akhbar as-sahihah yang lainnya. Telah kita sebutkan bismillahirrahmanirrahim. Apa tujuannya penulis memulai dengan basmalah? Ada 6 keutamaan. Kemudian setelah al-basmalah dimulai juga oleh penulis di pembukaan kitab dengan khutbatul hajah, yang mana dia juga telah kita bahas berulang-ulang mengikuti hadis Abdullah bin Mas'ud, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajariku hadis khutbatul hajah, dan telah kita sebutkan sanadnya bahwa dia hadis yang sahih, dan juga aqwal ulama bahwa hukumnya sunnah, dan sunnahnya ini dipakai dalam berbagai acara, tidak hanya dalam permasalahan akad nikah, tetapi juga dimulai dari kajian-kajian ataupun khutbah ataupun ceramah dengan melaksanakan khutbatul hajah di sini. Kemudian kita sudah menjelaskan juga kalimat amma ba'du, bahwa dia itu adalah faslun, ucapan yang menjadi penjeda antara muqaddimah dengan isi yang akan diucapkan atau disampaikan oleh pembicara ataupun penulis.
Maka di dalam matan ini pun setelah penulis membacakan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, basmalah, kemudian khutbatul hajah, maka untuk menjeda antara khutbatul hajah dengan isi kitab yang dimulai dengan al-babul awal, maka penulis memulai dengan amma ba'du. Maka di sini masuk kepada penjeda untuk memberikan tambih. Maka itu yang kita tinggalkan di pelajaran yang lalu, dikarenakan perkara ini sudah ma'ruf. Kemudian berkata penulis al-babul awal, maka ini adalah bab yang pertama dari bab-bab yang akan kita pelajari tentang adab-adab bagi para penuntut ilmu. Kemudian disebutkan di matan ta'riful adab. Di sini bagaimana ditulis dengan adab. Yang mana a di sini bukan hamzah biasa, tetapi adalah pertemuan antara dua hamzah. Sehingga adab asalnya a'dabu. Maka di sini a'dabu ala wazan af'alu. Sehingga dia adalah jamak dari mufrad adab. Maka adab itu jika dia satu hanya adab. Oleh sebab itu Imam Al-Bukhari menulis kitab berjudul Adabul Mufrad. Adab untuk seseorang dengan mufrad. Adapun kita tulis di sini di judul adab, maka dia ada ala wazan af'al. Dari adab mufradnya menjadi adab ala wazan af'al. Contoh yang lain untuk lebih mempermudah, sabab, sababun. Maka sabab itu satu. Artinya penyebab. Namun jika penyebabnya banyak, penyebab-penyebab berarti menjadi apa bahasa Arabnya? Asbab. Maka asbab ala wazan af'al. Asbab ala wazan af'al. Di sini ketahui jelas ala wazan af'al dikarenakan awalnya sin, sabab. Namun adab di sini adab. Kenapa seperti ini? Dikarenakan dia mahmuz, diawali dengan huruf yang alif di awal. Maka ala wazan af'al menjadi adab. Kemudian pertemuan hamzah di lugatil arabiyah maka melebur, diidghamkan menjadi satu dan dipanjangkan adab. Maka inilah dari permasalahan kalimat adab. Dia itu adalah jamak dari adab. Maka definisi dari adab, definisi dari al-adab dari segi lughah dan istilah telah kita sebutkan pula. Maka dari segi lughah diambil dari al-ma'dubah. Wa hiya ta'am alladhi yasna'uhu rijal aw rajul yad'u ilaihi nas. Maka al-ma'dubah dia adalah makanan yang dibuat dengan istilah Arab, kemudian menyeru orang yang membuat makanan al-ma'dubah ini kepada manusia untuk memakannya. Ini asal dari adab. Dan ini telah kita sebutkan kebanyakan dari ahlul lughah seperti Ibnul Athir di kitabnya An-Nihayah dan juga Ibnul Mandur di dalam kitabnya Lisanul Arab dan yang lainnya. Banyak mengambil makna lugawi adab dari kalimat ma'dubah. Diambil dari ma'dubah.
yang mana orang berkumpul kepadanya. Itu asal dari adab. Dan akhirnya beristidlal kebanyakan dengan hadis yang mana datang dari Abdullah bin Mas'ud, inna hadal Qur'ana ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatillah mastata'tum. Bahwa ini Al-Quran ini adalah seruan bagi kaum muslimin dari seruan Allah, undangan Allah, agar kaum muslimin itu mengambilnya. Maka belajarlah dari undangan Allah semampu kalian. Maka lalu hubungannya apa dengan permasalahan ma'dubah menjadi adab? Karena adab itu perkara-perkara yang baik yang berkumpul padanya manusia dan mengikutinya. Dari ini wajah pendalilan. Maka pendalilan kebanyakan dari para ahlul lughah beristidlal dengan hadis inna hadal Qur'ana ma'dubatullah. Maka hadis ini datang marfu'. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah serta Al-Hakim, namun di sanadnya dari Al-Hajri an Abil Ahwas an Abdullah bin Mas'ud. Abul Ahwas ma'ruf, perawi dari Abdullah bin Mas'ud yang mana dia thiqah. Namun meskipun begitu yang jadi masalah di sini adalah Al-Hajri. Maka Abul Ahwas ma'ruf, Auf ibnu Malik thiqah. Namun Al-Hajri yang dijadikan sebagai muridnya, dia adalah Ibrahim Abu Ishaq Al-Hajri dhaif layyinul hadis. Sehingga marfu' kepada Nabi dhaif. Namun telah datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud, diriwayatkan dari Syu'bah an Abdul Malik ibni Maisarah an Abil Ahwas an Abdullah ibni Mas'ud. Inna hadal Qur'ana ma'dubatillah. Inna hadal Qur'ana ma'dubatullah. Faman dakhala fihi fahuwa aminun. Dari ucapan Abdullah bin Mas'ud, maka sanad ini sanadnya sahih. Karena Abdul Malik ibnu Maisarah adalah Al-Hilali thiqah dan Abul Ahwas juga Auf ibnu Malik thiqah, maka sanad ini sahih tetapi dari Abdullah bin Mas'ud. Maka ini dari tahrij yang disebutkan di banyak kutub lughah. Alhamdulillah sekarang antum mengetahui. Kalau kalian membaca kutubul lughah Tajil Arus ataupun Lisanul Arab dan yang lainnya, akan didapati ucapan ini, namun kalian tidak mengetahui sahih atau tidak. Maka itulah yang kita sebutkan tadi. Maka judul kitab kita jelas. Adabu talibil ilmi. Maka adab jamak dari adab. Yang diinginkan di sini adalah kumpulan-kumpulan dari adab-adab yang harus diikuti oleh para penuntut ilmu. Maka ini dari segi lughah. Lalu apa hubungannya dari segi al-istilah? Disebutkan dari segi istilah adalah ijtima khisalil khair fil abd. Wafqu al-kitab wa sunnah. Wafqul kitabi wa sunnah zahiran wa batinan. Ini hasil kesimpulan dari definisi al-adab, di mana dia itu adalah kumpulan dari perkara-perkara yang baik pada seseorang hamba Allah, yang mana perkara yang baik ini dikarenakan diajaknya dia kepada Al-Quran dan Sunnah dan dia realisasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Zahiran wa batinan. Dalam keadaan zahir ditampakkan, mendengar waktu adzan langsung salat, tidak bermain-main dulu. Ini termasuk adab.
kepada Allah, mendengar hayya 'alas shalah, langsung bangun dan wudu, melaksanakan salat sunnah di masjid, kemudian di rumah ataupun di masjid, kemudian salat berjamaah. Tidak mendengar adzan, nantilah, nanti. Akhirnya masbuk. 1 rakaah, 2 rakaah, akhirnya dipukul. Iya, seperti tadi dipukul. Maka ini termasuk dari adab. Dan adab masuk kepada berbagai perkara. Adab thalabul ilm, juga adab kita sebagai seorang ahli sunnah, dan adab di sini bagaimana adab kepada orang tua, bagaimana adab kepada Allah, adab kepada Rasul, dan adab kepada guru yang mengajari kita banyak. Karena adab itu seperti tadi kami sebutkan, ijtima' khisalul khair fil abd. Kumpulan dari kebaikan-kebaikan yang ada pada seseorang. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, kesimpulannya juga diibarahkan oleh para ulama, al-akhdh bimakarimil akhlaq. Bahwa kesimpulan juga dari adab adalah orang ini mengambil dari keutamaan, kebaikan yang mulia dari akhlak-akhlak yang tinggi. Sehingga seseorang yang mempunyai adab yang full dinamakan adib, maka dia mempunyai akhlak yang mulia. Maka ini dari segi definisi lugatan wastilahan. Maka kita tadi masuk al-babul awal, ta'riful adab. Definisi dari al-adab. Maka definisinya al-adab, dia adalah jamak dari adab, ala wazan af'al. Dan juga langsung penulis menyebutkan, an Abdullah bin Mas'ud qala, inna hadal qur'ana ma'dubatullah fakhudhu minhu mastata'tum. Kita katakan athar ini di matan sahih dikarenakan sanadnya sahih. Dan kita tambih, adapun pendalilan memarfu'kan kepada ucapan Nabi maka dhaif. Karena di sanadnya ada Abu Ishaq Al-Hajri, Ibrahim Al-Hajri, maka dia dhaif. Kemudian kita masuk kepada pelajaran bab yang setelahnya, dan ini telah terdahulu. Al-babu tsani nabiyunal qudwah fil adab. Maka di bab yang kedua ini, di saat kita mengetahui bahwa adab definisinya secara lugatan dan istilahan, lalu jika kita ingin mengambil adab, mengambil dari mana sumbernya? Siapa qudwahnya? Adab yang baik dalam menuntut ilmu dan yang lainnya. Maka jawabnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itulah sumber pengambilan dari adab. Dan pendalilannya seperti di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Maka telah ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uswatun hasanah bagi mereka orang-orang yang menginginkan bertemu dengan Allah dan beriman kepada hari akhir. Di dalam ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Secara mutlak disebutkan bahwa pada Nabi Muhammad itu contoh yang baik. Maka dalam berbagai bidang ilmu, fikih dan akidah, semuanya kembali kepada Nabi, itu adalah padanya uswah hasanah. Dari segi akidah, Nabi menjelaskan di mana Allah di atas langit. Dengan pendalilan di saat menanyakan kepada Al-Jariyah, Aina Allah?
mengisyaratkan dengan tangannya ke langit, Allah fis sama. Maka Nabi menyetujuinya. Maka ini pun dari ilmu yang bersumber kepada Nabi dalam adabnya mengetahui bagaimana zat Allah. Sehingga dari adab yang kita ambil dari Nabi, dari segi akidah, dijadikan uswah hasanah bahwa Allah itu di atas langit. Misalnya seperti itu. Dan begitupun dari segi manhaj dan dari segi akhlak. Dari segi manhaj apa misalnya? Misalnya bahwa manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini para pendosa-pendosa besar itu yang dimasukkan oleh Allah ke api neraka, dia tidak kekal di dalamnya, akan keluar dengan syafaat. Mana dalilnya? Banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan yang lainnya di Ashabus Sunan, syafaati li ahlil kabair min ummati. Yang hadis ini sahih, disebutkan oleh Nabi kita bahwa syafaatku untuk para pendosa besar dari umatku. Maka di sini Nabi sebagai qudwah hasanah dalam permasalahan akidah. Bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan syafaat dari Nabi untuk mengeluarkan para pendosa besar dari api neraka. Sehingga para pendosa besar tidak seperti pendapat kelompok Khawarij, mereka kekal di api neraka. Tidak. Orang-orang yang mati dalam keadaan berzina, orang-orang yang mati dalam keadaan minum khamr, orang-orang yang mati dalam keadaan berperang sesama kaum muslimin, bukan karena Allah tetapi karena urusan tanah atau urusan dunia, saling berebut tanah warisan, maka saling membunuh, maka di api neraka. Maksudnya berhak untuk masuk api neraka. Namun apakah kekal? Kelompok Al-Khawarij mengatakan forever in hell, kekal. Ahlus Sunnah mengatakan tidak, karena hadis syafaat tadi. Maka dalam begitu pun permasalahan akhlak kita mengambil dari Nabi, dan adab kita mengambil dari Nabi sesuai dengan pendalilan-pendalilan yang terdahulu. Maka kalimat uswatun hasanah bersifat umum, bahwa kita ini harus merujuk segala sesuatu kepada Nabi karena Nabi itu mempunyai uswah hasanah, contoh yang baik. Maka oleh sebab itu Imam At-Tabari di dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, bahwa ayat ini anta ta'assasu bihi wa takunu ma'ahu haitsu kan wala tatakhallafu anhu. Maka di dalam ayat ini menjadi perintah bagi kaum muslimin agar terus menjadikan dia sebagai contoh pedoman hidup. Dan dijadikan terus-menerus kaum muslimin bersamanya, meskipun dia sebagai apa. Dan selalu Nabi itu menjadi contoh dalam permasalahan akidah, akhlak, fikih. Misalnya dalam fikih Nabi berpoligami. Maka tidak ada yang mencela poligami dan mengatakan poligami itu adalah suatu ajaran yang tidak baik. Kenapa? Karena Nabi melaksanakan poligami. Apa poligami? Ya Hudzaifah, apa poligami? Ta'adud zaujah. Alhamdulillah, paham. Saya pikir mau jawab main volleyball. Karena poly games. Poligami. Berarti main voli. Alhamdulillah ternyata paham. Poligami ta'adud zaujat katanya. Manta satata'adad. Sunnah Nabi. Al-muhim, bahkan sampai seperti permasalahan ta'adud zaujat masuk kepada laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Idan hadal an uswah hasanah. Wah, dasar dai-dai salafi, ma fi uswah hasanah illa mithal zawaj. Mesti contohnya zawaj. Masih banyak katanya uswah hasanah, tidak mesti di bab zawaj saja. Itu kan tadi kita udah nyebutkan yang lain. Akidah, fikih,
Al-muhim, ayat ini bersifat umum. Sehingga Ibnu Katsir pun menyebutkan di dalam tafsirnya, hadhil ayah al-karimah aslun kabir fit ta'asi bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi aqwalih wa af'alih wa ahwalih. Wa lihada umiran nas bit ta'asi bin nabi yaumul ahzab. Yaumul ahzab. Maka ayat ini kata Ibnu Katsir dalil asas bagi kita untuk mengikuti Nabi. Karena tadi disebutkan padanya uswatun hasanah. Maka kita mengikuti Nabi, semua yang dilakukan oleh Nabi adalah baik. Baik ucapan-ucapannya, mengikuti perbuatan-perbuatannya, mengikuti keadaan dia, sifat-sifat dia. Maka oleh sebab itu diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi di perang Ahzab. Apa yang dilakukan oleh Nabi untuk menyelamatkan dirinya dan kota Madinah dan menyelamatkan agamanya dari perang Ahzab, maka diikuti. Di antaranya membuat parit yang besar, maka diikuti. Maka inilah dari pendalilan yang pertama yang bersifat umum. Adapun pendalilan-pendalilan dari Al-Quran dan hadis-hadis yang lainnya telah kami sebutkan. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Maka telah datang tafsir dari Ibnu Abbas, maknanya bahwa engkau wahai Nabi Muhammad mempunyai akhlak dari agama yang mulia, agama Islam. Maka hadis ini, athar ini hasanun li ghairi. Telah kita sebutkan takhrijnya. Dan begitu pun ucapan Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam surat Taubah telah kita jelaskan juga bahwa makna laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Maknanya Nabi Muhammad sangat merasa kasihan atas penderitaan-penderitaan yang diberikan kepada kaum muslimin, apalagi di zaman awal-awal seperti as-sabiqunal awwalun. Bagaimana Nabi melewati Ammar beserta bapaknya Yasir dan ibunya, yang mana Yasir dan ibunya terbunuh sebagai syuhada, apalagi ibunya Yasir, ibunya Ammar pertama dari perempuan yang dibunuh untuk di jalan Allah menjaga keislamannya. Maka Nabi azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat merasa belas kasihan kepada kaum mukminin. Maka ini menjadi pendalilan akhlak yang mulia. Sehingga telah datang athar tafsir dari Qatadah Ibnu Di'amah. Makna azizun 'alaihi ma 'anittum, azizun 'alaihi anat mu'minihim. Bahwa Nabi sangat prihatin melihat keadaan kaum muslimin dalam keadaan kesengsaraannya. Maka athar ini sahih dari Qatadah ataupun hasan dari jalan Bishr ibnu Mu'ad, an Yazid ibnu Zurai', an Sa'id ibnu Abi Arubah, an Qatadah. Dan begitu pun makna harisun alaikum, telah datang pula tafsir dari Qatadah dengan sanad yang sama. Harisun alaikum ay harisun ala dhalihim an yahdiyahullah. Bahwa Nabi sangat haris. Nabi itu sifatnya di sini sangat haris, maknanya sangat peduli. Di mana dia mempunyai Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber hidayah, dia sangat peduli kepada seluruh manusia bersifat umum dan juga terutama kepada kaum muslimin agar Allah terus memberikan hidayah kepada mereka. Maka oleh sebab itu banyak di hadis-hadis yang terdahulu, tidaklah Nabi kecuali mengajarkan seluruh apa yang menyebabkan seseorang masuk kepada surga. Seperti di hadis-hadis terdahulu di Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Tidak ada jalan kebaikan kecuali Nabi telah mengajarkannya. Ini dalil harisun alaikum. Maka tafsir Qatadah pun sanadnya hasan di sini. Kemudian pendalilan dari sunnah telah kita lewati juga dari Sa'ad ibnu Hisham dari Ummul Mukminin
di saat Sa'ad menanyakan bagaimana akhlak Nabi, ditanya oleh Ummul Mukminin, "Alasta taqra'ul Qur'an?" Bukanlah kamu itu orang yang membaca Al-Qur'an? Dikatakan bala. Qalat fa inna khuluqan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana Al-Qur'an. Bahwa akhlak Nabi Muhammad dulu itu adalah seperti Al-Qur'an. Maka tidak usah kau menanya, kau baca Al-Quran, adab-adab Al-Quran bagaimana di dalamnya, itulah adab Nabi, akhlak Nabi. Dan begitupun dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi Muhammad akhlaknya itu sangat pemalu, lebih malu daripada al-adra fi khidriha, perawan-perawan pingitan di kamarnya. Dan Nabi tidak mempunyai sifat nifak. Jika dia melihat apa-apa yang membuat dia benci, maka akan terlihat dari wajahnya dia itu membencinya. Tidak dia marah ataupun dia membenci dari sesuatu kemudian menyembunyikannya. Dan juga di matan yang terakhir disebutkan dari hadis, belum sampai di sini ya. Inama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ini juga pendalilan di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Adabul Mufrad dan juga Imam Ahmad dari Abi Hurairah. Sesungguhnya tidaklah aku ini diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sumber dari segala sumber di saat kita ingin mempelajari akhlak. Kemudian